It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. 네, 안녕하세요. 미리 보는 뉴스데스크 프리데스크의 윤효정입니다. 네, 엄주원입니다. 네. 오늘은 매실 주스님이 청해 주셨습니다. 찰리 푸드 위즈 칼리파. 이렇게 어려워. 굉장히 좋은 발음이 훌륭하시네요. 네. See you again 함께 들었습니다. 모르는 가수예요. 노래는 되게 좋네요. 아까 어느 나라 가수 맞아. 질문도 올라오고 그렇게 삐까뻔쩍님이었나? 네. 저희 둘이 하는 얘기가 채팅이 있어가지고 그러니까. 우리 마음은 어떻게 하셨지? 네, 아유. 네, 이 See You Again과 관련해서 어떤 드는 생각 없으세요? 왜 이 노래가 올라왔을까? 뭐 알고 저기 신청해 주신 건 아니겠지만 이 질문을 주시니까 말씀드리면 제가 오늘 너무나 사랑하는 프리데스크의 마지막 방송을 하게 되었습니다. 네. 엄마가 학교 다닐 때 공부 열심히 하라고 그러잖아요. 그때 열심히 했었어야 되는데 그때 열심히 안 해서 다 못한 공부를 지금 해서야 좀 하려고 네, 잠깐. 그래서 네. 우리 제작진이 선정한
헌정곡이었습니다. 우리 은선배 시어겐 매실 교수님이 누구셨나요? 우리 제작진. 정말 몰랐어요. 다시 만나자고. 네. 네. 뭐 당연하죠. 제가 뭐 잘 회사를 그만두는 건 아니니까요. 다녀오시라고. 네. 네. 뭐 자세한 얘기는 네. 말미에 또 나누도록 하고요. 네. 민망하게 말미에 또 아니, 합니까? 해야 돼요. 한 10분 정도 일찍 끝내고 딩딩대학 일찍 끝내고 오늘 송별 파티로. 네. 코코동절님 마음 아파요. 저 차마 이거 안 읽을게요. 코코동절님은 아실 거예요. 제가 마음 아파하는 이 댓글 뭔지. 저 마음 아팠습니다. 삐까뻔쩍님이 유유 윤기자 막방임 하셨는데. 네, 제가 네. 더 열심히 공부해서 더 알찬 사람이 되어서 돌아오도록 하겠습니다. 네. 시작부터 우시면 안 되니까 우선 시작을 하고 이따가 또 다시 얘기 나눠요. 오늘 눈에 띈 기사부터 소개해 주시죠. 이거 너무 재밌는 기사예요. 이게 뭐 다들 한 번쯤은 로또. 꿈꾸실 텐데, 그쵸? 네. 인생 역전 아닙니까? 아까 뭐 한 번만. 네. 요즘에 뭐 인생 역전 안 된다는 말도 있지만 네. 이 로또 복권 추첨과 관련한 기사를 가지고 왔어요. 지난 토요일에 1016회 로또 복권 추첨에서 총 1등이 11명. 그런데 당 1등을 배출한 판매점은 10곳이었어요. 왜냐하면 한 군데서 2명이 나왔기 때문이죠. 뭐 이건 이럴 수 있어요. 이거 사례도 있었고요. 예전에 2018년에도 1등 당첨자가 9명이었는데 그중에 5명이 서울 성북구의 한 판매점에서 산 적도 있었고요. 명당 오브 명당이네요. 그렇죠. 5명이면. 바로 얼마 전 2월에도 당첨자 5명이 경기 동두천의 한 판매점에서 로또를 다 구입한 적이 있었어요. 그런데 왜 오늘이 유독 이게 화제가 되냐라고 하면 전에 있었던 사례는 전부 다 수동으로 그러니까 본인이 직접 번호를 골라서 구매한 거죠. 그래서 아마도 같은 사람이 5장을 같은 번호로 구매했을 거다라고 추측할 수가 있는 거죠. 와, 사실이면 대박이네요. 그러니까요. 그런데 이번 주는 자동으로 2번이, 그러니까 같은 판매점에서 그 6개 번호가 일치하는 게 2번이나 자동으로 이제 추첨이 된 거죠. 그게 더 신기하네요. 그러니까요. 랜덤으로 했는데 똑같은 번호가 나왔고 당첨이 됐고. 이게 너무 신기하잖아요. 이 판매점은 동행복권 홈페이지에 어딘지 공개가 돼 있어요. 그쵸. 안 찾아볼 수가 없잖아요. 어디예요? 서울 중구 퇴계로에 있는 판매점이더라고요. 네. 사람들 몰리겠는데요. 그러니까요. 이게 우리 생각만 그런 게 아니라 벌써부터 평소보다 늘었죠. 네, 많았다고. 이제 그 판매점 사장님께서 2002년부터 그때 로또가 처음 시작될 때부터 같은 장소에서 판매점을 운영했대요. 효정 기자님 설마 로또 내서 그만하시는 거 아니냐고. 아유. 야, 한이님 예리하신데? 저도 그 생각 못했거든요. 그 두 장이 저여가지고. 왠지 맞을 것 같아. 어디 미국 가시나요? 이랬으면 얼마나 좋을까요? 네, 그렇지가 않습니다. 네, 안타깝게도. 계속 소개해 주시죠. 네. 너무 웃기네. 20년 만에 이런 일은 처음이다. 그리고 자동으로 2명의 당첨자가 한 곳에서 나왔다는 건 주변 판매점에서 못 들어봤다 이렇게 말씀하셨고요. 그리고 뭐 결과가 공개된 뒤에 당연히 판매점이 어딘지까지 주소가 공개되어 있으니까 지금 아주 문전성시를 이루고 있다고 합니다. 네, 재밌네요. 그런데 뭐 일단 과거에 제가 지난주에는 되지 않았지만 다음 주에는 되는 걸로 할까요, 그러면? 아니, 지금 사실 여부를 떠나서 댓글창에는 김똥똥님 당첨돼서 사표 다 지금 기정사실화 돼 있어. 데드크로스님이 정답을 말씀해 주셨어요. 네. 이렇게 로또가 한 명의 기자를 보는 아유, 그렇지 않습니다. 제가 사표 썼을 리가요. 네, 제가 어디 갑니까? 소식도 전해주시죠. 네, 이건 또 기분 좋은 소식에서 무시무시한 소식입니다. 뭐예요? 올해 꿀벌이 많이 줄었다는 얘기가 사실 심심치 않게 나왔거든요. 네네. 근데 이와 관련해서 KB금융지주 경영연구소에서 경고에 응답하다라는 보고서까지 냈어요. 경고. 네, 요즘 기업들이 아무래도 ESG에 관심이 좀 많다 보니까 이런 보고서를 낸 것 같은데 내용을 보면은 올 1분기 전국 양봉 농가에 220여만 개의 벌통 가운데 39만여 개, 이게 대략 한 17% 정도 되는데요. 여기서 78억 마리의 꿀벌이 집단 실종됐다고 해요. 78억. 네, 엄청 많잖아요. 이렇게 그러니까 꿀벌들이 무리를 지어 사니까 근데 갑자기 사라지는 것을 벌집, 군집, 붕괴 현상. 그러니까 군집이 무너졌다 이런 현상을 부르는데 네네네. 정부도 합동 조사를 했대요. 심각하다고 해서 회충, 뭐 과도한 살충제 사용, 말벌의 공격을 받을 수도 있고요. 네네. 이상 기후 이런 것들이 복합적으로 영향을 미친 걸로 추정이 되지만 아직 명확한 원인은 밝혀지지가 않았대요. 궁금하네. 근데 이게 꿀벌이 사라진 게 왜? 라고 생각할 수 있는데 이렇게 되면 인류에 큰 위협이 된다고 해요. 그래요? 실제로 2015년에 하버드대 연구팀이 연구한 적이 있었는데 꿀벌이 없어지면
이게 수분이 잘 안 돼서 식물이 열매를 맺지 못해서 식량난이 발생하고 그렇게 연결이 되는구나. 그리고 연간 142만여 명이 사망할 수 있다는 내용의 연구 결과를 발표한 적이 있대요. 네네. 그리고 유엔에서도 꿀벌의 경제적 가치를 최대 740조 정도 되는 걸로 추정을 하고 있다고 하거든요. 보통 일이 아니네요. 네, 그래서 이제 서식지를 잘 보호해야 한다 이렇게 이제 좀 방향을 제시했는데요. 꿀벌이 이렇게 인류에도 큰 영향을 미치는지 몰랐어요. 저도. 네, 네. 그렇습니다. 네. 봄바람 난겨. 제시카 알바생님께서 꿀벌 한 통씩 반려 꿀벌 사육하자라고 하셨는데 요새 왜 도심 양봉이라는 거 많이 하잖아요. 이게 뭐 옥상에서도 하고 이것도 사실 꿀벌 서식에 도움이 된다고 하더라고요. 실제로. 네. 그래요? 그렇습니다. 네. 과일 생산량도 줄어든다고 꿀벌이 그쵸. 사라지면. 네, 열매가 네, 맺히지 않을 테니까요. 채소. 네, 네. 그렇습니다. 네. 또 알겠습니다. 기다리고 계신 분이 계셔서 그러게요. 네, 넘어가 볼까요? 네. 오늘 또 딩딩대학 기다리고 있는데요. 타이틀로에 오겠습니다. 네. 어서 오세요. 안녕하십니까. 딩딩대학. 오셨습니다. 네. 옆에서 다 들었습니다. 예. 네. 새로 온 것처럼 했지만 아까부터 다 들었다는 거. 예. 네. 예. 일단 본격적인 얘기를 시작해 볼까요? 네, 오늘 또 빨리 가야 되기 때문에 네네네. 예. 일단은 한미 정상회담 소식으로 일단 거의 도배가 됐죠. 맞아요. 네. 그래가지고 지난 금요일에 이제 계속 기사가 나왔고 주말 내내 있었는데 지금은 또 일본에 가 있습니다. 네. 바이든 대통령이. 그래서 일단은 이제 이번에 한미 정상회담의 어떤 뭐 성과, 뭐 결과 이런 것들을 요약해 보면 역시 이제 경제를 빠질 수가 없다. 맞아요. 이렇게. 네. 근데 사실은 이제 국가 간의 동맹이라고 하면 뭐 편하게 얘기해서 이제 뭐 끼리끼리 편먹는 거 아니겠습니까? 그쵸, 네. 근데 이제 대부분 야, 동맹이다라고 했을 때 저희가 떠올리는 게 대부분 이제 군사 동맹을 많이 예. 떠올리는데 요번에 이제 한미 정상회담의 어떤 키워드는 기술 동맹, 기술 동맹이 굉장히 떠올랐습니다. 그래서 네. 계속해서 이 키워드가 기사가 소비되고 있는데 사실은 이제 기술 동맹이라는 거는 일단 경제의 중요한 핵심 기술을 공유한다. 뭐 이렇게 살펴보시면 될 것 같고, 네네. 그 다음에 가장 그걸 또 상징하는 이제 제품이 바로 반도체입니다. 그래서 이번에 사실은 이제 공항에 이제 우리나라 내리자마자 바로 일정이 이제 삼성 반도체 그것만 봐도 알 수 있죠. 예, 네. 평택 삼성 반도체 공장을 이제 방문하면서 이게 왜 이렇게 중요한 일정이었는지 일단 관련 뉴스 한번 보면서 네. 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 좋습니다. 두 나라 대통령이 종이 방명록 대신 서명한 반도체 웨이퍼. 3나노미터 공정이 적용된 최첨단 웨이퍼입니다. 1나노미터는 10억 분의 1미터. 삼성전자가 다음 달부터 이 웨이퍼로 반도체를 생산합니다. 웨이퍼 하나에 수천만 원이나 하는데 이런 초미세 공정이 가능한 기업은 삼성전자와 대만의 TSMC 두 곳밖에 없습니다. 두 정상은 올해 하반기에 가동되는 평택 공장의 세 번째 라인도 함께 찾았습니다. 세계에서 가장 큰 반도체 생산 라인입니다. 두 정상은 반도체 생산 장비들을 함께 둘러보고 설명도 들었습니다. 바이든 미국 대통령은 질문도 했습니다. It'll be like the first facility you showed us when it's complete. Yes, so it'll be as full as that first facility. Gotcha. 이재용 부회장을 향해서는 엄지손가락도 들어 올렸습니다. Thank you. 평택 공장에는 미국의 대표적인 반도체 설계 기업 퀄컴 측 사람도 함께 왔습니다. 퀄컴과 삼성전자는 동맹 관계입니다. 퀄컴은 설계, 삼성전자는 위탁 생산을 나눠 맡습니다. 이렇게 생산된 칩은 삼성 갤럭시 S22의 두뇌로 들어갑니다. 한국과 미국의 반도체 기술 동맹을 과시한 겁니다. 자율주행차나 4차 산업혁명 분야인데 네. 이게 반드시 4나노, 3나노, 2나노 AP가 필요한 겁니다. 삼성전자에게 네. 공급만 재편성하는데 참여를 해달라 하는 그런. 두 정상의 연설 배경에는 반도체 회로 모양의 영상이 담긴 거대한 LED 모니터들이 내걸렸습니다. 반도체를 통한 한미 글로벌 포괄적 전략 동맹의 의미를 되새길 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. 내일 정상회담 뒤에 열리는 공식 만찬에 삼성전자, SK, 현대차, LG, 롯데, 한화의 총수도 초청됐습니다. 모두 미국에 투자하는 기업들입니다. 네, 보신 것처럼 삼성 반도체 공장이
첫 일정이었죠. 네. 반도체가 왜 이렇게 중요하냐면 앞으로 이제 차세대 첨단 산업에 있어서 미국이 이 반도체를 일단 확보를 해야 되는데 사실은 대부분 공장은 이제 중국에 의존하고 있어요. 미중 갈등이 이제 심해지니까 이 공급망이 깨지고 있다 이런 얘기는 또 많이 말씀드렸는데 그러면 이제 중국의 첨단 기술이 사실은 미국의 거의 턱밑까지 지금 추격을 하면서 이걸 좀 따돌리고 이제 안정적으로 반도체를 공급하려다 보니까 딱 떠오른 나라가 두 개. 그러니까 대만하고 우리나라 이렇게 이제 가는 겁니다. 그래서 이 삼성 반도체 일정을 잡은 거는 당연히 이제 그런 포석이라고 볼 수가 있고 또 현대차 그룹의 이제 정의선 회장도 50분간 이제 바이든 대통령을 독대를 하면서 뭐 로보틱스라든지 뭐 자율주행에 있어서 지금 50억 달러, 그러니까 우리 돈 6조 원을 추가 투자하겠다고 했거든요. 전체 한 100억 달러 되기 때문에 어마어마한 돈을 투자하겠다고 계획을 밝혔습니다. 그래서 사실은 이번에 바이든 대통령 입장에서는 뭐 얻어갈 건 다 얻어갔다 이렇게 볼 수 있고 또 세일즈 외교도 잘했다. 뭐 이렇게 뭐 국내 어떤 여론도 되게 굉장히 우호적이라고 하더라고요. 사실 뭐 이게 기업의 회장을 50분이나 독대한 굉장히 이례적인 일이었어요, 사실. 근데 이제 이런 비판도 나오긴 하더라고요. 이제 추가 투자를 약속한 기업들하고만 만났다. 네, 삼성도 사실은 이제 삼성 평택 공장에 방문한 게 이제 미국의 이제 대규모의 반도체 공장 투자를 약속을 했기 때문에 이미 그래서 사실 좀 만난 거 아니냐, 또 간 거 아니냐 이런 얘기들이 또 나오고 있거든요. 그래서 이 우리나라 기업들의 대규모 투자에 대한 리포트 한번 보면서 다시 이야기를 나눠볼까요? 네. 바이든 대통령과 한자리에 선 정의선 현대차 그룹 회장, 조지아주 전기차 공장 55억 달러에 이어 추가로 50억 달러, 우리 돈 약 6조 3천억 원에 달하는 대규모 투자 계획을 발표했습니다. 오는 2025년까지 로봇공학, 도심 항공교통, 자율주행, 인공지능 등 신산업 분야에서 미국에 직접 투자한다는 내용입니다. Our valued customer in America will innovate products and solutions and contribute to global carbon neutrality efforts. 예정된 시간을 훌쩍 넘겨 50여 분 동안 정 회장과 만난 바이든 대통령은 밝은 표정으로 감사 뜻을 전했습니다. So Chairman Chung, thank you again for choosing the United States. We will not let you down. 반도체에 이어 자율주행과 배터리, 인공지능이 한미 간 새로워질 기술 동맹, 경제 동맹의 중간 다리가 될 것으로 보입니다. 미국 입장에서는 제조업 일자리를 창출하고 우리 기업은 미국 내수 시장과 함께 첨단 기술을 확보한다는 구상입니다. 다만 경제 분야를 앞세운 포괄적 전략 동맹이 강조되면 강조될수록 중국의 경계심을 키울 수 있다는 건 여전히 부담입니다. 중국은 한국 반도체 수출 60%를 차지한 세계 최대 시장이자 우리나라 전체 수출의 4분의 1을 차지하는 최대 교역국입니다. 중국 견제를 염두에 둔 인도-태평양 지역 경제협력체 IPF 출범 정상회의는 24일 일본에서 열리는데 윤석열 대통령은 화상으로 참석할 예정입니다. 네. 상황이 이렇게 되면 사실 중국 입장에서는 굉장히 껄끄러울 수밖에 없을 것 같긴 하거든요. 이미 껄끄럽게 말을 하고 있거든요. 오기 전부터 그죠? 그렇죠. 굉장히 신경질적인 반응을 보이고 있는데 이번에 한미 정상회담의 의미라고 하면은 사실은 많은 언론에서 지적을 하고 있지만 예전에는 이제 안보, 그다음에 이제 외교 같은 경우에는 미국에 많이 좀 이렇게 의지를 하고 경제 분야에 있어서는 중국에 많이 의존을 했었는데 어떻게 보면은 이런 양다리 외교가 이제 더 이상 조금 이제 힘들어지는 시대가 온 거 아니냐. 그래서 어떻게 보면 군사나 외교 쪽으로 많이 의지하던 미국이 이제는 기술 동맹을 통해서 경제 분야까지 이제 동맹을 넓혀가고 그러면 기존에 우리랑 관계를 맺었던 중국 입장에서는 굉장히 예민하게 굴 수밖에 없는 거거든요. 그래서 이게 어떻게 보면은 가장 큰 변화고 이제 변화의 시작이다 이렇게 볼 수 있는데 사실은 우리나라가 굉장히 좀 걱정이긴 합니다. 경제적으로 우리나라 수출품의 한 4분의 1이 지금 중국으로 향하고 있고 뭐 아시겠지만은 중국이 생우유를 수입할 수 있는 나라가 몇 개 없어요. 왜냐하면 그만큼 이제 한국의 이제 지리적인 요건이 중국하고 굉장히 밀접하다는 거거든요. 그래서 굉장히 거리상으로 가깝고 서해서 바로 가면 되니까. 그래서 경제적으로 이렇게 그 교류폭을 늘려왔는데 이제는 어떻게 보면 미중이 싸우다 보니까 가운데서 어떻게 뭐 이쪽 저쪽 실리를 취할 수 없는 그런 상황이 지금 돼가고 있다. 이렇게 지적을 많이들 하고 있습니다. 그래서
오늘 나온 자료에 따르면은 2020년 기준으로 우리나라 중간재 수입 비중이 전체 수입품에서 절반이 넘거든요. 근데 그 중에 거의 한 30%가 중국에서 온다고 하니까 이제 저희가 이제 중간재 이제 최종 생산물을 만들기 전에 이제 재료들을 많이 사오는데 이게 중국의 의존이 굉장히 심하고 이제 몇 년 전에 이제 일본 이제 수출 규제 때문에 저희가 굉장히 뭐 또 힘들었잖아요. 그래서 그거를 이제 중국이 만약에 굉장히 비우호적으로 나오기 시작하면은 굉장히 피곤해질 수가 있다. 그때보다 더 힘들어질 수도 있고 최근에는 또 요소수 사태도 있지 않았습니까? 그렇죠. 그게 무슨 뭐 첨단 산업에 뭐 쓰이는 제품이 아니었는데도 불구하고 이 수출이 딱 막히니까 굉장히 국내에서 난리가 났던 경우가 있었는데 그래서 이제 이제 경제적으로 굉장히 우리가 선택의 기로에 있다라는 이제 전망들이 나오고 있습니다. 그리고 이제 오늘 공식화한 건데 IPEF 그러니까 인도 태평양 경제 공동체를 이제 공식화했거든요. 이게 사실은 중국을 어떻게 보면 좀 견제하는 그런 성격이라서 중국이 굉장히 지금 신경질적으로 반응하고 있다. 방금 말씀하신 그 IPEF 뉴스에 요즘 매일 나오잖아요. 그렇죠. 그래도 어려워요. 구체적으로 좀 설명을 좀 일단은 뭐 인도 퍼시픽 이코노믹 프레임워크인데, 그러니까 인도와 태평양 지역에 있는 국가들끼리 이제 경제 협력을 하자는 건데 이게 사실은 예전에 WTO 체제에서는 전 세계의 나라들이 잘 무역을 하자 이런 기조였는데 어떻게 보면 공급망이 무너지면서 이제 원가도 오르고 이제 무역도 잘 안 되다 보니까 이제는 마음 맞는 애들끼리 끼리끼리 좀 잘해보자. 약간 이런 것이거든요. 그래서 중국을 상당히 견제를 하면서 봉쇄를 하는 그런 의도가 있습니다. 그래서 중국이 벌써 이제 짜증 섞인 반응을 보이면서 IPEF 이거에 한국 가입을 견제하고 있거든요. 그래서 이번 정상회담에 대한 중국의 반응 기사를 한번 보면서 이야기를 또 이어나가겠습니다. 좋습니다. 다만 관영 매체들이 한미 간 경제 동맹 강화에 대한 불만과 우려를 쏟아내고 있는데요. 당 기관지인 중국 청년보에는 동북아 국제 정세 전문가로 알려진 저장성 외국어대 교수의 글이 실렸습니다. 그는 바이든 정부에 의해 한국이 기존 국제 질서를 망가뜨리고 방향을 틀면 양국과 국민의 이익은 해를 입게 될 것이라고 주장했습니다. 국제문제 전문가를 인용한 경고도 나왔습니다. 중국 국제문제평론가 류허핑은 한국 외교는 그동안 안보는 미국, 경제는 중국에 의존하면서 균형을 유지해왔는데 이 균형이 깨졌다고 평가했습니다. 그러면서 한국의 미국 주도의 인도-태평양 경제 프레임워크 IPEF 참여는 결국 중국을 고립시키려는 의도로 대가를 치르게 될 것이라고 경고했습니다. 韩国这一外交战略上的重大转变，毫无疑问也要付出它的机会成本，或者说是要承担一定的后果与代价。 특히 왕이 중국 외교부장은 오늘 파키스탄 외무장관과의 회담 직후 가진 기자회견에서 IPEF에 대해 분열과 대항을 만드는 도모에는 반대한다는 입장을 밝히기도 했습니다. 이번 회담 공동성명에는 대만 해협의 평화와 안정과 관련된 내용도 언급됐는데요. 원론적인 수준이긴 하지만 대만 문제를 언급한 것 자체가 중국 정부 입장에선 내정 간섭이라는 반발을 부를 수 있습니다. 중국은 바이든 대통령이 아시아 순방길에 오른 첫날 대만 방공식별구역에 군용기를 전개하는 등 무력 시위를 이어가고 있습니다. 일단은 이제 중국과 미국에서 저희가 어떤 이게 균형 외교를 하기가 굉장히 어려운 상황이 됐다는 거고 또 이제 경제적 측면도 있지만 이번에 또 안보 분야에 있어서도 전에 트럼프 대통령은 굉장히 큰 차이를 좀 보였습니다. 맞아요. 신기하더라고요. 예전에는 뭐 북한하고 뭐 실제로 회담도 하고 싱가포르에서 했는데 이번에는 이제 오히려 직접 대화는 분명히 선을 그었고요. 그다음에 한미 연합훈련 확대 합의했습니다. 이게 가장 민감하게 생각하는 거거든요. 그래서 일단은 양국 간 뭐 군사 협력, 훈련 더 강화하겠다 하니까 어떻게 보면 북한한테 야 너희는 조심해라 이렇게 경고 메시지를 보냈다고 볼 수 있겠습니다. 그래서 이 오바마 행정부 때 대북 정책이 어떻게 보면 모호함, 전략적 인내 이런 키워드로 어떻게 묘사가 됐다면 지금은 굉장히 명확한 방식으로 일단 시그널을 주고 있다라는 거고 조금 전에 이제 한일 정상회담에 들어온 내용을 보면은 오히려 이 타이완 지역에서 대만에서의 어떤 중국에서
대만을 침공하거나 공격을 하면 어떻게 할 것이냐 했을 때 군사 개입을 하겠다 이렇게 명확하게 얘기를 했거든요. 더 이상 이제 전략적인 모호성은 이제 폐기한 게 아니냐 이런 해석들이 좀 나오고 있습니다. 그래서 이런 어떤 중국을 견제하고 경제적으로 게다가 이 군사적으로도 굉장히 분명한 메시지를 주는 이 방식으로 미국의 메시지가 바뀌었다. 그래서 이 가운데서 굉장히 우리나라가 힘겨운 그런 외교를 셈법이 복잡해질 수밖에 없습니다. 그래서 이런 상황에서는 우리나라 외교 항상 기사에 나온 듯이 우리나라 외교 역량이 시험대에 올랐다 이렇게 얘기합니다. 미국이 모호함을 없앴다는 건 또 그만큼 모호하지 말라는 요구를 받을 수 있지 않겠습니까? 그렇죠. 이제 예전에 이제 미중이 경제적으로는 협력할 때는 어떻게 보면 그런 모호함은 이제 미덕이었는데 지금 상황에서는 우리한테 굉장히 선택을 강요받는. 게다가 이제 삼성 반도체도 그렇고 여러 가지 경제 협력의 보따리를 풀어놨지 않습니까? 그거는 어떻게 보면 우리한테 더 많은 역할을 요구할 수 있는 거다라고 볼 수가 있겠습니다. 오늘은 어떻게 보면 좀 이렇게 좀 이른 시간에 이 정도로 오늘은 하고 될까요? 자세한 내용은 이제 딩딩 국제가 유튜브에 딩딩 대학에 딩딩 대학 검색하시고 우리 염규현 총장과 양효걸 총장이 정리해 놓은 영상들 많이 봐주시고요. 이제 한 4분여 정도 남아 있는데 윤 선배 모르게 저희 둘이 준비한 게 있습니다. 참 눈치. 아니 근데 나 이런 거 되게 견뎌하고 뭐 근데 이거 뭐 8번, 9번, 10번 이게 뭐 중요하겠습니까? 이거 뭐 준비한 게 많았는데 이거 다 버려요. 근데 저 멀리 가는 거 아닌데 정말 이거 로또 당첨 축하드립니다. 이래서 감사합니다. 너무 감사합니다. 정말 이거는 정말 고생하셨습니다. 이런 민망함을 못 견디는 스타일인데 어떻게 하면 좋죠? 아니 뭐 민망해 하실 게 아니라 되게 그 뭐 뉴스 프리데스크 하시기 전에도 계속 디지털 뉴스에서 오래 해오셨잖아요. 그래도 소감 한 말씀 듣고 싶어서. 미리 얘기해줬으면 좀 근사한 말을 좀 준비했으면 참 좋았을 텐데. 지금 딱 나오는 아니겠죠? 진심이 나옵니다 이제. 일단 근데 진짜 너무 아쉬워요. 이게 뭐 아쉽죠. 이게 저는 기자 생활을 이렇게 거의 20년 가까이 했지만 직접적으로 교류를 하면서 방송을 했던 건 처음인 것 같아요. 새로운 도전이었죠. 그리고 또 이렇게 스튜디오에서 그냥 방송하는 거랑은 또 다르더라고요. 이렇게 직접 바로바로 반응을 볼 수 있으니까. 그리고 이제 뭐 얘기도 나눌 수 있고 정말 한 번도 뵌 적 없지만 지금 제가 뭐 다 이름을 말씀드릴 수는 없지만 정말 못 잊을 것 같아요. 맞아요. 너무 좋았어요. 친구 같고 가족 같고 정말 뭐 덕분에 그리고 항상 우리 편이 돼서 그냥 방송 같이 해주셔서 너무 감사했어요. 진짜 덕분에 제가 뭐 실수도 많이 하고 뭐 그랬지만 정말 뭐 힘받아서 방송을 잘 할 수 있었던 것 같고 근데 민망하네요. 왜요? 그리고 민망하신 걸 우리가 박수로 네. 뭐 좋게 그러면 1년 쉬시는 건가요? 제가 2년 동안 일본으로 공부를 하러 좀 떠나게 되었습니다. 앞서도 말씀드렸지만 할 때 했어야 되는데 할 때 잘 못했더니 이렇게 나이 먹어서까지 공부를 계속하게 되네요. 제가 더 많이 공부하고 더 알찬 사람이 되어서 그때가 이제 2년 정도가 지나고 나면 아마 MBC 디지털 방송이 더 발전하고 더 확대되어 있지 않을까요? 그러면은 그때 또 다른 뭔가 컨텐츠와 뭐 방식으로 정말 너무 빨리 바뀌어갖고 이런 방식이 아닌 또 다른 방식의 뉴스나 방송이 생길 수도 있을 것 같아요. 그때까지도 지금 제가 사실은 이 닉네임들을 말씀을 드리고 싶은데 빠뜨리는 분이 계시면 너무 서운할 것 같아서 울까봐 얘기 안 하는 거 아니에요? 그렇게 할 걸 그랬네요. 그래서 딩딩 대학은 그대로 있죠. 다음 주 월요일에 걱정되시는 거예요? 다음 주 월요일 여기 염규현 기자가 오시는 건가? 근데 코코들룡 등자님께서 군대 가나요? 2년 이렇게 주셨는데 뭐 그냥 그렇게 생각해 주시면 될 것 같아요. 사실 요즘 보면은 되게 뭐 2년 금방 가잖아요. 그래서 만약에 2년 뒤 복직 안 하시잖아요? 그럼 로또 당첨설이 이제 실화로 이제 됩니다. 꼭 돌아오셔야 돼요. 제가 어떤 방식의 방송을 하면 여러분들과 더 소통을 할 수 있을지 정말 열심히 공부를 해서 그런 방식을 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 알겠습니다. 그러면 또 그러나, 오늘 할 일은 해야 되니까 제가 오늘 마지막 정말 잊을 수 없는 퀴즈 산책을 가볼까요? 양효걸 기자는 여기서 보내드리고 퀴즈 산책 이어가겠습니다. 얼른 사라져야지. 고맙습니다.
네, 아유, 마지막 네. 임무 수행을 네, 부탁드립니다. 민망함을 빨리 벗어던지고 네, 하겠습니다. 네. 오늘 이게 제가 마지막에 이렇게 기분 좋은 소식 전할 수 있어서 너무 좋아요. 네. 최고죠. 사실은 IPF 공식 출범이 메인 뉴스에 뭐 많이 다뤄지는데 오늘의 그래도 가장 기분 좋은 소식이거든요. 손흥민 선수. 네. 리그 최종전에서 무려 2골을 터뜨리면서 아시아 선수로는 사상 처음으로 프리미어리그 득점왕에 올랐습니다. 흥분이 가라앉잖아요. 이게 유럽 5대 리그를 통틀어서도 대박이네. 최초라고 해요. 네. 근데 2달 전만 해도 뭐 이걸 예상하신 분은 없었을 거예요. 네. 마지막에 잘했죠. 네. 자세한 소식 더해서 아주 멋진 경기 장면까지 본방에서 준비하고 있으니까요. 네. 본방에서 확인해 주시면 감사하겠습니다. 다음 소식은요? 오늘 뭐 기분 좋은 소식 계속 나오네요. 그러게요. 한국형 달 궤도선 개발을 최근에 마쳤는데 이 달 궤도선 이름을 공모전을 통해서 다누리로 정했다고 해요. 이게 달에 가서 다 누리고 와라 이런 뜻이라고 하는데요. 네. 8월 3일 스페이스X사의 펠컨 9에 실려서 우주로 날아갈 계획이라고 합니다. 네, 이 다누리가 달까지 어떻게 가고 또 어떤 미션을 수행하는지 그리고 세계 각국이 요새 달 탐사에 많이 뛰어들고 있거든요. 이 이유가 뭔지 본방에서 자세히 설명해 드리도록 하겠습니다. 네. 네, 마지막 폭염. 하나 더 할까요? 네. 오늘 되게 더웠어요. 네. 오늘 서울 낮 최고 기온이 30.7도까지 올랐습니다. 여름이에요. 네, 네. 올 들어 처음으로 30도를 넘었거든요. 올 여름 폭염 기세가 심상치 않다고 하는데 그냥 더울 것 같아요가 아니라 네 가지 이유가 있다고 합니다. 네, 이게 뭔지 꼼꼼히 본방에서 살펴보도록 하겠습니다. 네, 프리데스크는 여기까지고요. 본방 계속 시청해 주시기 바랍니다. 윤효정 기자께 박수 치면서 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시청해주셔서 감사합니다. 네.